அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன அத்தியாயத்துல பகவானுடைய துவாரபாலர்களான ஜெய விஜயர்கள் சனகாதிகளுடைய சாபத்தை அடைஞ்சா அவ சிதியினுடைய கர்ப்பத்துல இப்ப ஒரே நேரத்துல பிரவேசம் பண்ணிருக்கா. அவ அசுரர்களா பிறக்க போறா. அவளுடைய ஹிம்சையெல்லாம் தாங்காம எல்லாரும் கஷ்டப்படுவா. அந்த நேரத்துல பகவான் அவதாரம் பண்ணுவார். அந்த பகவான் எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பான், நீங்க அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்கோ அப்படின்னு சொல்லி போன அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயத்துல அந்த ஹிரண்யாட்சன் ஹிரண்யகசிபு அவர்களுடைய பிறப்பை பத்தி என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத சப்ததசோऽध्यायः. மைத்ரேய உவாச்ச நிஷம்யாத்மபுவா கீதம் காரணம் சங்கயோஜிதாः ததः சர்வே ன்யவர்த்தन्ते த்ரிதிவாய திவோகசः. திதிஸ்து பர்த்துராதேசாத் அபத்ய பரிசங்கினே பூர்ணே வர்ஷசதே சாத்வி புத்ரௌ பிரசுஷுவேயமோ உத்பாதா பகவஸ்தத்ர நிபேதுர்ஜாயமானயோः திவிபுவி அந்தரிக்ஷே ச லோகஸ்யோருபயாவஹாः. சஹாச்சலாபுவశ్చేలుः திசः சர்வா பிரஜஜ்வலுः சோல்காశ్చాశనயப்பேతుः கேதவశ్చాர்த்திஹேதவः வவௌ வாயுசு துஸ்பர்ஷः புத்காராநீரயன்முகுः உன்மூலயன்னகபதீன் வாத்யானீகோ ரஜோத்வஜः உத்தசத்தடிதம்போத घटया नष्टभागणे व्योम्नि प्रविष्टतमसा न स्म व्यादृश्यते पदम्. चुक्रोश विमनावार्दिः उदूर्मिः क्षुभितोदरः सोधपानाश्च सरितः सुक्षुभुः शुष्कपङ्कजाः मुहुः परिदयो भूवन् सराहो शशि सूर्ययोः निर्गाता रतनिर्घ्रादा विवरेभ्य प्रजज्ञिरे अन्तर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो वह्निमुल्बणम् शृगाल उलूकटङ्कारैः प्रणेदुरशिवं शिवाः सङ्गीतवद्रोधनवद् उन्नमय्य शिरोधराम् व्यमुञ्चन् विविधावाचो ग्रामसिंहास्ततस्ततः खराश्च कर्कशैः क्षतः खुरैर्घ्नन्तो धरातलम् कार्काररभसामत्ताः पर्यदावन्वरूतसः रुदन्तो रासभत्रस्ता नीडात् उदपतन् खगाः घोषे अरण्ये च पशवः शकृन्मूत्रम् अकुर्वत घावो अत्र सन्नसृग्दोहाः तोयदाभूय वर्षिणः व्यरुदन् देवलिङ्गानि द्रुमाप्येतुर्विनानिलम् ग्रहान् पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि दीपिताः अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम् दृष्ट्वा अन्यांश्च महोत्पातान् अतत्तत्त्वविधः प्रजाः ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम् तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषौ ववृधाते अस्मसारेण खायेनाद्रिपतीव दिविस्पृशौ हेमकिरीटकोटिभिः निवृद्धकाष्ठौ स्फुरदङ्गलाभुजौ
गां कम्पयन्तौ चरणै पदे पदे कट्यासु काञ्च्यार्कम् अतीत्य तत्ततुः प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीधे यप्राक् स्वदेहाद्यमयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षमसूत चाग्रतः चक्रे हिरण्यकशिपुर्दोर्भ्यां ब्रह्मवरेण च वशे सपालान् लोकान् त्रीन् अकुतो मृत्युरुद्धतः हिरण्याक्षो अनुजस्तस्य प्रियप्रीतिकृदन्वहम् गतापाणिर्दिवं यातो युयुत्सुर्मृगयन् रणम् तं वीक्ष्य दुःसहजवं रणत्काञ्चन नूपुरं वैजयन्त्यास्रजाजुष्टम् अंसन्यस्तमहागतम् मनोवीर्यवरोत्सिक्तम् अशृण्यम् अकुतो भयम् भीता निलिल्यिरे देवाः तार्क्ष्यत्रस्ता इवाहयः स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट् सेन्द्रान् देवगणान् क्षीबान् अपश्यन् व्यनदद्वृशम् ततो निवृत्तक्रीडिष्यन् गम्भीरम् भीमनिश्वनम् विजगाहे महासतो वार्धिम् मत्त इव द्विपः तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गणा सन्नदीयः ससाध्वसाः अहन्यमान अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता धूरतरम् प्रदुद्रुवुः सवर्षभूकान् उददौ महाबलः चरन्महोर्मिञ्च्वसनेरितान् मुहुः मौर्याभिजग्ने गदया विभावरी आसेदिवांस्तात पुरीम् प्रचेतसः तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकम् यादो गणानाम् वृषभम् प्रचेतसम् स्मयन् प्रलब्धुम् प्रणिपत्य नीचवत् जघात मे देहि अधिराज संयुगम् त्वम् लोकपालो अधिपतिर्बृहच्चवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिना विजित्य लोके अखिल दैत्यधानवान् यद्राजसूयेन पुरायजत्प्रभो स एवम् उत्सिक्तमदेन विद्विषा दृढम् प्रलब्धो भगवान् अपाम्पतिः रोषम् समुत्तम् समयन् स्वया धिया व्यवोचदङ्गोपशमम् गता वयम् पश्यामि नान्यम् पुरुषात् पुरातनाद् यः संयुगे त्वाम् रणमार्गकोविदम् आराधयिष्यति असुरर्षदेहितम् मनस्विनोऽयम् गृणते भवादृशाः तम् वीरमारात् अभिपद्य विस्मयः सैष्यसे वीरशैश्वभिर्वृतः यस्त्वद्विदानामसताम् प्रशान्तये रूपाणि दत्ते सदनुग्रहेच्छया इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षदिग्विजये सप्तदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த. மேலுலகத்துல வாழக்கூடிய தேவர்கள் எல்லாம் தங்கள் லோகத்துல இப்படி இருளா இருக்கிறதுக்கான காரணத்தை பிரம்மா கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சிட்டதுனால சரி நம்ம இனிமே பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ தங்களுடைய லோகத்துக்கு திரும்பி போனா. அந்த திதி தேவி என்ன பண்றா,
தன்னுடைய புருஷனான கஸ்யபர் சொன்னபடி தன்னோட வயத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த குழந்தைகளால தேவர்களுக்கெல்லாம் கஷ்டம் வரத்தான் போறது அப்படிங்கறதுல அவளுக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. அவ என்னடா இது இப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கே, நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு கவலைப்படுறா. அந்த கர்ப்பத்தை அவள் 100 வருஷம் சுமக்கிறா. 100 வருஷத்துக்கு பிறகு அவளுக்கு 2 குழந்தைகள் பிறக்கிறது. இந்த 2 குழந்தைகளுமே அசுரர்களாக பிறந்தா. அவ பிறந்த உடனே மேல் லோகத்திலையும் சரி கீழ் லோகத்திலையும் சரி ஒரே தீய சகுனங்கள் நிறைய ஏற்பட்டது. பூமியில இருக்கக்கூடிய மலைகள்லாம் அப்படியே நடுங்கி போச்சான். நிலத்துல நடுக்கம் ஏற்பட்டுதான். அதாவது நில நடுக்கம்னா எர்த்குவேக்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு நில நடுக்கம் ஏற்பட்டதான். வானத்துல வால் நட்சத்திரம் உண்டானதா. வால் நட்சத்திரம் உண்டானா நாட்டுக்கு கெடுதல் அப்படின்னு சொல்லுவா. இடி மின்னல், வேகமான சுழல் காற்று, வானத்தெல்லாம் பார்த்தா ஒரே மேகம் மூட்டம், கண்ணங்கரேன்னு வானம் முழுக்க கருப்பா இருக்கான். போரும் போராயத்துக்கு ஆகாசத்துல மின்னல் வேற பளிச்சு பளிச்சுன்னு அப்படியே மின்னிட்டு இருக்கான். அவளால எதையும் பார்க்க முடியல. சமுத்திரத்துல அப்படியே ரொம்ப கஷ்டத்தினால சிரமப்படுற மாதிரி பெரிய பெரிய அலைகள் எல்லாம் ஏற்பட்டுதான். அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவராசிகள் எல்லாம் அப்படியே பயந்து நடுங்கி போச்சான். நதிகள்லையும் கிணறுகள்லையும் ஆறுகள்லையும் இருக்கக்கூடிய ஜலங்கள் எல்லாம் அப்படியே கலங்கி போய் இருந்துதான். தாமரை மலரெல்லாம் அப்படியே வாடி போய் நின்றுதான். கிரகணங்கள்லாம் ஏற்படும் போது சூரியன் சந்திரன் இதெல்லாத்தையும் சுத்தி ஒரு ஒளிவட்டம் ஏற்படும். அது மாதிரி ஒரு ஒளிவட்டமும் ஏற்பட்டுதான். மேகமே கொஞ்சம் கூட இல்லாம இடி முழக்கங்கள்லாம் ஏற்பட்டுதான். ஓநாய்கள் எல்லாம் தீய கக்கித்தான். ஆந்தைகள் எல்லாம் இப்படி ஒரு அலறு அலறித்தான். நரிகள்லாம் ஊழையிட்டுதான். நாயெல்லாம் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடிண்டு கொலைச்சுன்னு இருந்துதான். அந்த நாய் கொலைக்கிறத பார்த்தா அந்த நாயெல்லாம் அழறது மாதிரியே இருந்துதான். கழுதைகள் எல்லாம் வேகமா காலால பூமியை உதைச்சுக்கிட்டு சத்தம் கேட்கற மாதிரி அங்கேயும் இங்கேயும் நடந்து போச்சான். பறவைகள் எல்லாம் பயத்தினால கூட்டுக்குள்ளேயே இருக்க முடியாம பறந்து எங்கேயோ போயிடுத்தான். மாட்டுக்கொட்டையில இருக்கக்கூடிய மாடுகள்லாம் என்ன பண்ணித்தான், சதா சாணமும் சிறுநூறும் அப்படியே போயிட்டே இருந்துதான். அதுகளுக்கு கழிச்சுட்டே இருந்துதான். பசுக்கள்லாம் பாலுக்கு பதிலா ரத்தத்தையே அப்படியே பொழிஞ்சுட்டு இருந்துதான். மேகங்கள்லாம் மழை தானே பெய்யும் மேகத்திலேருந்து, அதுக்கு பதிலா சீழையே அப்படியே மழையா பொழிஞ்சுதான். கோயில்ல இருக்கக்கூடிய சிலைகள்லேருந்து கண்ணீர் வந்துதான். காத்து கொஞ்சம் கூட இல்லாம மரங்கள் எல்லாம் துபீர் துபீர்னு கீழே அப்படியே சாஞ்சு விழுந்துதான். இந்த செவ்வாய் புதன் சனி வியாழன் போன்ற இந்த கிரகங்கள் எல்லாம் ஒன்னோட ஒண்ணு மோதிண்டுதான். இப்படி சொல்ல முடியாத பலவிதமான தீய அறிகுறிகள் எல்லாம் ஏற்பட்டது. திதியனுடைய குழந்தைகளான அந்த ஜெய விஜயர்களுடைய பிறவியை பற்றியும் அவர்களுடைய இறப்பை பற்றியும் யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்டா சனகாதிகளுக்குத்தான் தெரியும். ஏன்னா அவ தானே அந்த சாபத்தையே கொடுத்தா, அதனால அவளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அதனால அவளை தவிர பாக்கி இருக்கிற அத்தனை பேரும் இந்த தீய சகுனங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து பயந்து போனாலாம். இதுக்கு என்ன காரணமா இருக்குங்கிறது அவளுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவளுக்கு இந்த ரகசியம் தெரியாதே. இருந்தாலும் கூட இந்த லோகம் அழிஞ்சுதான் போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஒரு நிச்சயத்துக்கு வந்துட்டா. இந்த 2 அசுரர்களும் எல்லாரையும் போல இல்லாம, குழந்தைகள்லாம் பிறந்தா சாதாரணமா இருக்கும், 2 கை 2 காலு 2 கண்ணோட இருக்கும். அப்படிலாம் இல்லாம பார்க்கறதுக்கு ஒரு அசாதாரணமான ஒரு உறுப்புகளோட அந்த குழந்தைகள் பிறந்துதான். அந்த அதனுடைய அந்த உடல் அமைப்பு எல்லாத்தையும் பார்த்தா இரும்பு மாதிரி இருந்துதான் பார்க்கறதுக்கு. 2 பெரிய மலைகள் போலவும் அது வளர ஆரம்பிச்சு விடுத்தான். அந்த குழந்தைகளுடைய தலையில இருக்கக்கூடிய கிரீடமானது ஆகாசத்தையே தொற்றுடுதான். அப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான அதுக்கு ஒரு சரீரம் ஏற்பட்டுதான். அந்த குழந்தைகள்லாம் காலால எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அடியும் அப்படியே பூமியே குலுங்கி போச்சான். அந்த குழந்தைகள் கையில கங்கணம், இடுப்புல மேகலை, இவைகள்லாம் போட்டுண்டு சூரியனையே மறைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவ்வளவு வளர்த்தியோட அவள்லாம் இருந்தாலாம். குழந்தைன்னு பிறந்தாச்சு, அதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும் இல்லையா? அதனால அவ அப்பாவான கஸ்யப மகரிஷி அவளுக்கு பேர் வச்சார். முதல்ல உருவான பிள்ளைக்கு ஹிரண்ய கசிப்பு அப்படின்னும், 2வதாக உருவாகி ஆனால்
முதல்ல பிறந்த பிள்ளைக்கு ஹிரண்யாட்சன் அப்படின்னு பேர் சூட்டினான். அதாவது 2 குழந்தைகள் பிறந்தா முதல்ல பிறக்கிற குழந்தைகள் இளைய குழந்தை, பின்னாடி பிறக்கிற குழந்தை மூத்த குழந்தைன்னு சொல்லுவா. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் முதல்ல உருவானது ஹிரண்யகசிபு, அப்புறமா ஹிரண்யாட்சன். சோ ஹிரண்யகசிபு பெரியவன், ஹிரண்யாட்சன் தம்பி. மூத்தவனான ஹிரண்யகசிபு பிரம்மா கிட்ட தான் பெற்ற வரத்தால 3 லோகத்திலேயும் யாருக்கும் பயப்படாம, மரணத்துக்கு கொஞ்சமும் பயப்படாதவனா இருந்தா. அவனுடைய கர்வம் அதிகமாகி 3 லோகங்களையும் தன்னோட ஆட்சிக்கு அவன் கொண்டு வந்தான். எல்லாரும் அவனுக்கு பயந்துட்டு இருந்தா. அவன் தம்பியான ஹிரண்யாட்சன் என்ன பண்ணினான், எப்போதும் தன் அண்ணாவை சந்தோஷப்படுத்திகிட்டே இருந்தான். அந்த ஹிரண்யாட்சன் சதா கையில கதையை வச்சுக்கிட்டு அலைஞ்சுட்டே இருப்பான். யாரான சண்டைக்கு ரெடியா இருக்காளா நம்மளோட சண்டை போடுறதுக்கு அப்படின்னு. அதே இந்த போர் செய்வதிலேயே அவனுக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆசை, ஒரு விருப்பம் அவனுக்கு. அவனுடைய கால்ல தங்க கழல்கள்லாம் போட்டுருக்காரான், கழுத்துல ஒரு மாலையாம், கையில ஒரு கதை. உடல் சரீரத்தினுடைய வலிமைய நம்ம சொல்லவே வேண்டாம். அவனுக்கு ஒரு வரம் இருந்தது. எப்படி அந்த வரம் கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னா, அந்த ஹிரண்யாட்சன் பிரம்மாவை நினைச்சு தபஸ் பண்றான். அந்த தபஸ்ல சந்தோஷப்பட்ட அந்த பிரம்மா என்ன பண்ணிடுறார், அவன் கேட்ட வரத்தை கொடுத்துடுறா. பின்னாடிதான் கஷ்டப்படுறா. எப்படியும் தெரியும் அவளுக்கு பகவான் எப்படியும் எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பார் அப்படிங்கிறது அவளுக்கு தெரியும் இல்லையா. சோ அதனால அந்த வரத்தை கொடுத்துடுறாரு. என்ன வரம் அவனுக்கு அப்படின்னு பார்த்தாக்க, அவன் என்ன கேட்கிறான், பிரம்மாவனுடைய சிருஷ்டியில தோன்றக்கூடிய யாராலும் சரி, எதனாலும் சரி, எந்த பகவானாலும் சரி, எந்த ஆயுதத்தாலும் சரி, தனக்கு மரணம் வரக்கூடாது, 3 லோகத்துக்கும் தானே ராஜாவாகணும் அப்படின்னு ஒரு வரத்தை வாங்கினுட்டான். அதனால அவனுக்கு என்ன ஆச்சு, கர்வம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாச்சு. யாருக்கிட்டையும் பயம் இல்லை. தேவர்கள் எல்லாம் அவனை பார்த்து ரொம்ப பயந்தா. அவள்லாம் பாம்புகள்லாம் எப்படி கருடனை பார்த்தா ஓடி ஒளிஞ்சுக்குமோ அந்த மாதிரி இவனுடைய வலிமையெல்லாம் பார்த்துட்டு அவள்லாம் எங்க போனான்னே தெரியல, அப்படி போய் ஒழிஞ்சுட்டாளாம். அந்த ஹிரண்யாட்சன் ஒரு யானை மாதிரி ஒரு பெரிய பயங்கர சப்தத்தோடு அந்த சமுத்திரத்துக்கு உள்ள தலைகீழாக பாஞ்சா. அது இப்ப சில சமயம் ஆறு குளங்கள்லாம் கிராமங்கள்ல பார்த்திருக்கலாம், கரைகள்ல இருந்து குதிப்பா ஜலத்துல தலைகீழ. அதே மாதிரி அவன் குதிச்சானான். அவன் அப்படி குதிச்ச அந்த வேகத்துல அதுல இருந்த அந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் அப்படியே பயந்து போய் ரொம்ப தூரத்துக்கு ஓடி போச்சான். இப்படி ஹிரண்யாட்சன் எந்த விதமான ஒரு எதிர்ப்புமே இல்லாம, பகையுமே இல்லாம தன்னிச்சையாக அவன் இஷ்டப்படி அலைஞ்சிட்டு இருந்தான். அதாவது ஒரு கட்டுப்பாடே இல்லை, யாருக்கும் ஒரு பயமே இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருந்தானாம். பல வருஷங்களாக கடல்லையே இருந்த அவன் என்ன பண்ணினான், கடல் அலைகளை எல்லாம் தன்னுடைய கதையினால அடிச்சு தாக்கிண்டு கடைசியில ஒரு நாளைக்கு வருணன் இருக்கக்கூடிய அந்த விபாவரின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு போனான். அசுரர்களின் இடமான அந்த அண்டத்தோட கீழ் பாகத்துக்கும் நீர்ல இருக்கக்கூடிய சகல ஜீவன்களுக்கும் தெய்வமான அந்த வருணன் அந்த விபாவரி அப்படிங்கிற இடத்துலதான் அவர் இருக்கார். அங்க போன அந்த ஹிரண்யாட்சன் என்ன பண்ணா, உடம்பு திமிரு இல்லையா அவனுக்கு, அதனால என்ன பண்றான், அவன் வருணனை கேலி பண்ற மாதிரி அவரை வலுச்சண்டைக்கு இழுக்கிறான். அவர் மாட்டுக்கு சுவனேன்னு இருக்கார், அவரை போய் வலுச்சண்டைக்கு இழுக்கிறான். பகவானே என்னோட சண்டை போடலாமே, நீங்க ஏன் இப்படி சும்மா உட்கார்ந்துருக்கள் அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்றான். ஏன்னு கேட்டா அவனுக்கு யாரா இருந்தாலும் தன்னை ஜெயிக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு மண்டகனம், ஒரு மகா கர்வம், ஒரு இருமாப்பு அவனுக்கு. அவன் சொல்றான், நீங்க ஜீவன்களுக்கெல்லாம் பாதுகாவலனாச்சே, செருக்கு இருமாப்பு இவாளெல்லாம் இருக்கிறவாள இந்த தைத்தியர்கள் தானவர்கள் எல்லாரோடையும் சண்டைய போட்டு ஒரு சமயம் நீங்க ராஜசூய யாகம் பண்ணினேலே, இப்போ என்கிட்ட உங்க சாமர்த்தியத்தை காட்டுங்கோளையும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவரை போய் வலிச்சண்டைக்கு இழுக்கிறான் அந்த ஹிரண்யாட்சன். வருணனுக்கு கோபம் வந்தது, ஆனா அவர் அடக்கின்னு விட்டாரு. ஏன்னு கேட்டா அவனை அடக்கிறதுக்கு சரியானவர் அந்த பகவான் தான். அதனால அவர் சொல்றார், அப்பா எனக்கு ரொம்ப வயசாயிடுது இல்லையா, அதனால நான் இப்ப சண்டை போட முடியாம ஒதுங்கிட்டு இருக்கேன்ப்பா. நீ ரொம்ப கெட்டிக்காரன், திறமசாலி, பலசாலி, அதனால உனக்கு சமமான ஒருத்தர்கிட்ட தானே நீ சண்டைக்கு போகணும். அந்த பகவான் விஷ்ணு தான் உனக்கு சண்டை போட சரியான ஆளு, அவரை தவிர எனக்கு வேற யாரையுமே நான்
உன்னோட சண்டை போடுறதுக்கு சரியான ஆளா பார்க்கவே இல்லையேப்பா, அதனால நீ நேரா அவர்கிட்ட போ அப்படின்னு சொல்லி அவனை ஹிரண்யாட்சனை நைஸா பகவான் கிட்டக்க போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லி அமுச்சு விட்டுடுறார். வருணன் சொல்றார், நீ அங்க போனவுடன் உன்னோட கர்வங்கள்லாம் அழிஞ்சு போயிடும், நீ பகவானோட சண்டையை போட்டு கீழே விழுந்துருவ, நீ இந்த பகவானெல்லாம் ஜெயிக்க முடியாது, நீங்காத கஷ்டத்துக்கு தான் நீ ஆளாவாய், உன்னை போன்ற கொடியவர்களை எல்லாம் பூண்டோட அழிக்கிறதுக்காகவும் நல்லவர்களை எல்லாம் வாழ வைக்கணுங்கிறதுக்காகவும் தான் பகவான் வராகம் போன்ற பல அவதாரங்களை எடுக்கிறார் இல்லையா, அதனால நீ அங்க போ அப்படின்னு சொல்லி அவனை பகவான் கிட்டக்க போ சண்டை போட அப்படின்னு சொல்லி வருணன் அனுப்புறார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 17வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இந்த ஹிரண்யாட்சன் பகவானை போய் பார்த்து என்ன பேசுறான்னு, அங்க என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.